السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان آرڈننس فیکٹریز کی BW رائفل کے 3 ورژن پر تفصیلاً بات کریں گے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی فیوچر میں ایکوزیشن کا بیان، ساؤتھ کورین کمپنی کی جانب سے سعودی نیوی کے لیے نئی فریگیٹس، امریکہ کی روس سے تیل کی درآمد پر پابندی کے علاوہ یوکرین کے لیے $10 ارب کی امداد، امریکہ کی پولینڈ کو بڑی آفر، سعودی عرب کی جانب سے اسکائی گارڈین ڈرون کی پروڈکشن سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مارچ کے مہینے میں پاکستان میں اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ یوم پاکستان پریڈ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف اس سال پریڈ میں پاک فضائیہ کے J-10C طیارے حصہ لیں گے، بلکہ مستقبل میں پاکستان چائنیز ساختہ J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ بھی حاصل کرے گا، لیکن اس بارے میں کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی۔ واضح ہے کہ پاکستان ترکی سے 5th جنریشن پروگرام میں کولیبریشن سے متعلق بھی رابطے میں ہے، لہٰذا چاہے ترکی سے اس معاملے میں مشترکہ پروگرام طے پا جائے یا پھر چین سے J-20 حاصل کرنا پڑے، دونوں صورتوں میں یہ بات تو طے ہے کہ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح پاک فضائیہ اپنے ایڈورسری سے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ایک قدم آگے ہی رہے گی۔ میری اسیسمنٹ کے مطابق پاک فضائیہ 2026 سے 2028 کے درمیان 5th جنریشن پلیٹ فارم کی طرف موو کرے گی۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ فرینڈز، پاکستان آرڈننس فیکٹریز نے اپنی نیولی ڈیولپڈ BW رائفل کے 3 ویریئنٹ سعودی عرب میں ہونے والے ورلڈ ڈیفنس شو میں ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے آفر کیے ہیں۔ BW 7.62 نیٹو راؤنڈ سے چیمبرڈ ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک رولر ڈیلیڈ بلو بیک آپریٹنگ میکانزم پر بیسڈ ہے۔ اس گن کے 3 ویریئنٹ میں سے ایک 16 انچ سٹینڈرڈ، دوسرا 12 انچ اسالٹر ورژن، جبکہ تیسرا 20 انچ بیرل کے ساتھ DMR یعنی ڈیزگنیٹڈ مارکس مین رائفل ورژن ہے۔ اس کے سٹینڈرڈ ورژن کا ریٹ آف فائر 600 راؤنڈز پر منٹ، جبکہ مزل ویلوسٹی 770 میٹر پر سیکنڈ ہے۔ اس کا ایلومینم ریسیور کے ساتھ وزن 4 کلو گرام اور پولیمر کے ساتھ 3.9 کلو گرام ہے۔ اس میں 20 راؤنڈز کی پولیمر میگزین کا استعمال کیا گیا ہے۔ BW کی سکوپ کے ساتھ ایفیکٹو رینج 600 میٹر اور آئرن سائٹ کے ساتھ 400 میٹر ہے۔ فرینڈ، اس پر ایک کمپریہنسو ویڈیو ہم میڈ ان پاکستان ویپن سیریز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ POF نے اس موقع پر BW-20 نئی رائفلز کے علاوہ G3، G3S، MP5 اور MG3 کو بھی ڈسپلے کیا۔ خیال رہے کہ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا نے اس بین الاقوامی دفاعی نمائش میں پہلی مرتبہ الخالد 1 مین بیٹل ٹینک کو بین الاقوامی کسٹمرز کے لیے آفر کیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایوان روسی تیل کی درآمد پر پابندی عائد کرنے کے قانون پر غور کر رہا ہے۔ مزید یہ کہ کانگریس رواں ہفتے یوکرین کے لیے $10 ارب کی امداد کی منظوری دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ اقدام روس کی جانب سے جنگ چھیڑے جانے کے جواب میں کیا جا رہا ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ ایوان نمائندگان اس وقت ایسے طاقتور قوانین پر غور کر رہے ہیں جو عالمی معیشت میں روس کی تنہائی میں اضافہ کر دیں گے۔ زیر غور قانون امریکہ میں روسی تیل اور توانائی کی مصنوعات کی درآمد پر پابندی عائد کرے گا۔ یہ قانون اگر منظور ہو جاتا ہے تو روس اور بیلاروس کے ساتھ معمول کے تجارتی تعلقات ختم ہو جائیں گے، ساتھ ہی روس کو عالمی تجارتی تنظیم میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے ابتدائی اقدامات کیے جائیں گے۔ ادھر جاپان کی حکومت روسی تیل کی درآمد پر ممکنہ پابندی کے حوالے سے امریکہ اور یورپی ممالک کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔ اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بتایا تھا کہ امریکہ روسی تیل کی درآمدات پر ممکنہ پابندی کے حوالے سے اپنے یورپی شراکت داروں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ مغربی ممالک کی جانب سے روس پر عائد کی گئی پابندیوں میں اب تک توانائی کے سیکٹر کو شامل نہیں کیا گیا، تاہم پابندیوں کے نتیجے میں ترسیل میں تعطل کے اندیشے کے سبب عالمی منڈی میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔
सऊदी अरेबियन मिलिट्री इंडस्ट्री ने जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री के साथ एक ड्रोन डेवलप करने का मुआहदा तय किया है। इस ड्रोन को स्काई गार्डियन का नाम दिया जाएगा। इस मौके पर सऊदी मिलिट्री इंडस्ट्री के CEO का कहना था कि ये ड्रोन सऊदी आर्म्ड फोर्सेस इस्तेमाल करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि कंपनी सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी मिनीशन फैक्ट्री बनाने और डिफेंस इंडस्ट्रीज को लोकलाइज करने से मुतालिक काम कर रही है। सऊदी हुकूमत ने 2023 तक अपनी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से परचेज किए जाने वाले 50% हथियारों को लोकलाइज करने और 2030 तक टॉप 25 डिफेंस और सिक्योरिटी कंपनियों में शामिल होने का हदफ मुकर्रर किया है। यूएस पेंटागन ने पोलैंड को बड़ी ऑफर की है। ऑफर के मुताबिक अगर पोलैंड अपने MiG-29 तैयारे यूक्रेन को दे देता है तो बदले में अमेरिका पोलैंड को अपने F-16 फराहम करेगा। दूसरी जानिब रूसी बमबारी को रोकने की गर्ज से यूक्रेन की नेटो को नो फ्लाई जोन इम्पोज करने की दरख्वास्त नेटो ने मुस्तरद कर दी है। इसी दरख्वास्त में यूक्रेन के सदर ने नेटो ममालिक से कहा था कि अगर आप नो फ्लाई जोन डिक्लेयर नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे फाइटर जेट्स फराहम करें। इतलात के मुताबिक पोलैंड के पास इस वक्त 21 सिंगल सीट और 6 ड्यूल सीट MiG-29 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और पोलैंड इनको 2006 से मॉडर्नाइज करता आ रहा है। मेरे ख्याल से पोलैंड की तरफ से यूक्रेन को इन तैयारों की फराहमी एक क्विकेस्ट और आइडियल ऑप्शन है, क्योंकि दीगर वेस्टर्न कंट्रीज की तरह यूक्रेन अमरीकी साख्ता फाइटर जेट्स इस्तेमाल नहीं करता, जिसके लिए यकीनन उसके पायलट्स को स्पेसिफिक ट्रेनिंग और प्रोसेस से गुजरना होगा, जो इसके लिए इस स्टेज पर मुमकिन नहीं। स्लोवाकिया और बल्गारिया भी इस किस्म के ऑप्शन पर गौर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ममालिक भी MiG-29 इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरब में मुनक्किद होने वाली बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश वर्ल्ड डिफेंस शो जो 6 से 9 मार्च तक रियाज में हो रहा है, इसमें चीन ने अपनी नई PLZ-45A4 सेल्फ प्रोपेल्ड होइट्ज़र पहली मरतबा बैनुल-अक़वामी मार्केट के लिए पेश की है। इस गन के बारे में इतलात हैं कि ये स्टैंडर्ड राउंड्स को 25 किलोमीटर, एक्सटेंडेड रेंज शेल्स को तकरीबन 40 किलोमीटर और रॉकेट असिस्टेड शेल्स को 50 किलोमीटर दूर फायर कर सकती है। सऊदी अरब ने इस मौके पर एक चाइनीज कंपनी की कोलैबोरेशन से तैयार किए जाने वाले रिकॉनेसेंस और स्ट्राइक ड्रोन का स्केल मॉडल भी डिस्प्ले किया, जिस पर 8 मिसाइल्स कैरी किए जा सकते हैं। चीन ने अपना Y9 मीडियम टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का एक्सपोर्ट वर्जन का मॉडल भी इस मौके पर डिस्प्ले किया। सऊदी कंपनी ने इस नुमाइश में सिमोम ड्रोन का स्केल मॉडल भी डिस्प्ले किया है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए $10 अरब की लागत से ईस्ट कोस्ट में एक सबमरीन बेस बनाएगा। गुज़श्ता बरस ऑस्ट्रेलिया ने एटलीस्ट 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अक्वायर करने का इरादा जाहिर किया था। ये एक्विजिशन बुनियादी तौर पर अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के नए इत्तेहाद के नतीजे में सामने आने पर किया गया था। वाज़ेह है कि अमरीकी हिमा पर ऑस्ट्रेलिया दरअसल चीन के खिलाफ तमाम तर तैयारियां कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज ने वर्ल्ड डिफेंस शो के मौके पर रॉयल सऊदी नेवी के लिए HDF 3800 SA नामी फ्रिगेट का मॉडल अनवील किया है। ये फ्रिगेट दरअसल सऊदी नेवी की रिक्वायरमेंट्स के तहत डिज़ाइन और डेवलप की जाएगी। इस फ्रिगेट पर 16 सेल्स का वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होगा, जिस पर कोरियन साख्ता KSAM सरफेस टू एयर मिसाइल मौजूद होंगे। इसके अलावा K-स्टार एंटीशिप क्रूज मिसाइल, 2 ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर्स और क्लोज इन वेपन सिस्टम इस फ्रिगेट के वेपन सिस्टम में काबिल जिक्र है। इस फ्रिगेट की डिस्प्लेसमेंट 3800 टन और लंबाई 120 मीटर होगी। याद रहे कि इस कोरियन कंपनी ने फिलीपींस की नेवी के लिए 2 3100 टन वाली कॉर्वेट्स का मुआहदा भी गुज़श्ता बरस साइन किया था। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।